یہ بد نصیب دن اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ 14 صدیوں میں امت مسلمہ پر اتنے بد نصیب دن کبھی نہیں آئے۔ ہم نے لٹتے ہوئے بغداد کی کہانیاں بھی پڑھی ہیں، ہم نے غرناطے کو اجڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے، ہم نے انسانوں کے پرخچے اڑتے ہوئے بھی دیکھے ہیں، ہم نے دجلہ کی کناروں پر اور اس کی لہروں پر لاشوں کو تیرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ ہم نے درد کی یہ ساری کہانیاں، بغداد کی اس بھیانک گھڑیوں کو کون بھول سکتا ہے جب انسانوں کے سروں کی کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کیا گیا۔ یہ منگولوں نے ظلم کیا اور جبر کیا، حتیٰ کہ تہ خانے کے اندر پانی جب چھوڑا گیا تو 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے بغداد کے تہ خانوں سے اٹھائی۔ وہ بد نصیب دن بھی ہم نے دیکھے، اور اب بھی جو دن ہمارے اوپر گزر رہے ہیں یہ بھی خوشگوار دن نہیں۔ کابل، کندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلہ، تورا بورا، تقریب، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، آذربائیجان، اراکان، جہاں جہاں دیکھ لیں آپ امت مسلمہ سخت اضطراب میں ہے۔ گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں کی سلاخوں کے پیچھے ہمارے قیدی، شتیلا اور صابرہ کے کیمپوں کے اندر ہمارے قیدی تڑپ رہے ہیں، ابو غریب کی جیل میں ہمارے لوگ تڑپ رہے ہیں، عافیہ صدیقی ہماری بیٹی ہے اور غیروں کے نرغے میں۔ اس وقت پوری امت مسلمہ جس اضطراب میں، یہ کل کی کہانی، ہماری رگیں کاٹی گئیں، اور شارہ جب کاٹ کر کے جب خون بہہ گیا تو پھپھڑوں میں پٹرول بھرا گیا، پھر لاشوں کو آگ لگا دی گئی، اور جب وہ لاشیں تڑپتے تھے، رقص بسمل کے تماشے کرتے تھے تو انگریز گنڈے ٹھڈے مارتے تھے اور ساتھ کہہ لگاتے تھے۔ یہ کل کی کہانی ہے کہ شبرغان جانے والے کنٹینروں کے اندر طالبان بھر دیے گئے اور انہیں ایک بوتل پانی کی بھی نہ دی گئی، اور جب پیاس کی شدت سے وہ تڑپے تو ایک دوسرے کا پسینہ چاٹتے، اور جب وہاں جا کے کنٹینر کھولا گیا تو 300 میں سے صرف 2 آدمی بچے جو دکھ کی کہانی سنانے کے لیے باقی رہ گئے۔ یہ کل کی کہانی ہے، ایک عورت کے جسم کو زخم لگا کر کے بھوکے کتوں کے آگے چھوڑا گیا، اور امریکی گنڈے اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھتے تھے، کہہ لگاتے تھے۔ یہ کہانی پرانی نہیں ہوئی کہ ہمارے سروں سے بال نوچے گئے اور ان زخموں میں تیزاب چھڑکا گیا اور ان کے تڑپنے کا تماشا دیکھا گیا۔ یہ کتوں اور بلیوں کے حقوق بنانے والے مکار اور عیار اتنے گندے اور اتنے گھنونے اور اتنے سفاک اور اتنے سخت دل ہیں کہ انہیں انسانوں کا تماشا لگا کے خوشی ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ منافقت ہے۔ یہ بلیوں اور کتوں کے اور جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں بنانے والے یہ سب مکاری کرتے ہیں۔ انسانوں کا بہتا ہوا خون، اور افغانستان کے پہاڑ خون سے رنگے گئے، اور عراق کے اندر جو کچھ ہوا، موصل کی شام کون بھول سکتا ہے، اور کون ان لمحوں کو بھول سکتا ہے جب بغداد کے اندر لوگوں نے اپنے گھروں کے صحنوں کے اندر قبریں کھودی تھی۔ ہمیں بڑے چرکے لگے، ہمیں بڑے دکھ پہنچے، بڑی اذیتیں، لیکن یہ وقت بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ ہماری زندگی میں لمحے بھی آئے کہ جس طرح ہاکی اور کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں، ویب سائٹ کے اوپر پیج ڈالا جاتا ہے اور پوری دنیا کو دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ توہین رسالت کا میچ کھیلیں، اور 12,000 لوگ جو ہیں وہ اس کی رجسٹریشن کرواتا ہے۔ یہ ڈوب مرنے کا موقع ہے امت مسلمہ کے لیے۔ حضرت امام مالک نے کہا تھا کہ 2 ہی باتیں، یا گستاخ رسول زندہ رہے گا یا عاشق رسول زندہ رہے گا۔ دھرتی کے اوپر یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ایک ساتھ زندہ رہیں۔ ہماری زندگی بے ترتیب کیوں نہیں ہو جاتی؟ ہمارے شب و روز غیر مرتب کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہماری زندگی کے تیور جو ہے وہ بدل کیوں نہیں جاتے؟ یہ دن، بد نصیب دن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، لیکن بد نصیب دن ہمارے حکمرانوں کی کرتوتوں کی وجہ سے آئے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم نے اسلام اور مسلمانوں کے اوپر انتہائی کمزور ایام بھی دیکھے، بالخصوص جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹ رہی تھی، جب مسٹر ہیمفر اور لارنس آف عربیہ کے جاسوس عرب ممالک میں جو ہے وہ امت مسلمہ کو توڑنے کی اور سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازش کر رہے تھے، تو یہ انتہائی کمزور ترین دن تھے۔ ادھر ہمارے حکمران عیاشیوں میں لگے ہوئے تھے۔ انہی دنوں کا مرثیہ پڑا ہے، دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، کافروں کی مسلم آئینی کا بھی نظارہ کر، اور مسلموں کی مسلم آزاری بھی دیکھ، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی کباب، سادگی مسلم کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ وہ دن بھی ہم نے دیکھے، لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، ہم نے وہ دن بھی دیکھے ہیں۔ اسی کشتی کو ہے خوف تلاطم صد ہے،
मुंह मोड़ दिए थे जिसने बढ़ते हुए तूफानों के। हमने बदतरीन दिन देखे हैं और ये हालात आए हैं उम्मत मुस्लिमा के। हमने लुटते हुए उंदलस की कहानियां भी पढ़ी, हमने बैतुल हमरा पर जो है वो अंग्रेजों को भंगड़ा डालते हुए भी देखा है, हमने मस्जिद कुर्तबा को जो है वो घोड़ों का अस्तबल बनते हुए भी देखा है। बड़े बदनसीब दिन हमारे ऊपर आए हैं और ये 2-4 अशरों के अंदर तो जो हालात हैं वो इंतहाई बदतरीन है। लेकिन मैं कहानी सुना रहा हूं अपने कमजोर तरीन दौर की, जब सल्तनत उस्मानिया ना होने के बराबर थी। सुल्तान अब्दुल हमीद का जमाना है और इंग्लैंड के अंदर एक फिल्म तौहीन रिसालत पे बनती है। उस कमजोर हालात के अंदर जबकि जीने की राह तलाश कर रहे थे ये लोग, सुल्तान अब्दुल हमीद फौजी लिबास पहनकर हाथ में तलवार थाम के मैदान में आ जाता है। इतने बदनसीब दिन थे उस वक्त, हम एटमी ताकत नहीं थे, लेकिन आज 56-57 इस्लामी मुमालिक और जो इस वक्त हाल हो रहा है इससे पहले की कोई मिसाल नहीं। 56-57 इस्लामी मुल्कों ने ढब का एक जोरदार बयान भी दिया हुक्मरानों की जानिब। OIC एक मुद्दा घोड़े का किरदार अदा कर रहा है। शायद हमारे हुक्मरान समझते हैं, मैंने कल भी किसी मौके पे कहा था कि जरदारी बेचारे का तो हम क्या कहें, उसकी तो बात ही छोड़ें, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी को तो कह सकते हैं। कल कयामत के दिन आमना के लाल ने पूछ लिया, गिलानी मेरी तौहीन होती थी और तेरे हाथ में वजारत का कलमदान था, तू एक ढब का बयान भी ना दे सका, तो गुंबद खजरा के मकीन के सामने क्या जवाब देगा? मां फातिमा ने पूछ लिया, मेरे पापा की तौहीन हुई थी और तेरी जिंदगी बेतरतीब नहीं हुई थी, तो क्या जवाब देगा? शायद इन लोगों ने समझा है कि वाशिंगटन और व्हाइट हाउस की देन है हुकूमत, लेकिन हुक्मरानों ने धोखा खाया है। ये तख्त और ताज हमें अमेरिका और यूरोप से नहीं मिले, ये मोहम्मद अरबी के जोड़ों का सदका नसीब हुए। ये पाकिस्तान बिलखुसूस हमें थाली में डालकर नहीं दिया गया, भीख मांगने से हमने दिया। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं, खून की बहती हुई धारें आज भी गर्म हैं जो इस वतन के लिए बही थी। वो लम्हे भूल सकते हैं आप, जब मां की गोद से बच्चा छीना जाता और सिक कर पान की नोक पे चढ़ाता और फिर पटक के फर्श पे मारता, बच्चे का पेट फट जाता, मां रोने की बजाय कहती पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कानून रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये पाकिस्तान हमने खून दे के दिया है, अपने वतन छोड़ के पाकिस्तान हासिल किया है। दुनिया के ऊपर नजरिए की बुनियाद पर मार्ज वजूद में आने वाला मुल्क है पाकिस्तान। इसका जोग्राफिया बाद में है, नजरिया पहले। नजरिए की बुनियाद पर यह मुल्क मार्ज वजूद में आया। इसके लिए हजारों माओ ने अपनी ममता भरी गोदियां नछावर की, सब हलाली परचम पे कुर्बानियां पेश की गई। पाक सरजमीन यूं ही शादबाद नहीं हुई, बल्कि इसके नीचे बहुत सारे लोगों का खून है। कितनी औरतों का जो है वो खून बहा और कितनों ने अपनी आबरू से हाथ धोए। तो ये मुल्क हमें यूं ही नहीं मिला। ये समझते हैं कि ये वाशिंगटन की देन है और एक ढब का बयान देना जो है वो इनके अंदर हिम्मत नहीं है। ये वतन हुजूर के गुलामों का वतन है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देन है, बल्कि पूरी दुनिया के 56-57 इस्लामी मुमालिक आका की अता है। ये मक्के और मदीने का फैजान है, ये वाशिंगटन और यूरोप का फैज नहीं है, ये आमना के लाल का फैज। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुजर रहे हैं अर्ज़ तहामा से, फूट फूट के रोने लगे। किसी ने कहा उमर 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी और इस चटियल मैदान में खड़े होकर रो रहे हो, क्या माजरा हुआ? कहा तुम्हें नहीं पता, मुझे एक कहानी याद आ गई। कहा क्या हुआ? कहा मैं अपने बाप खत्ताब के ऊंट चलाया करता, इसी मैदान में मेरे बाप ने मुझे कहा इन 5 ऊंटों को लाइन में खड़ा कर। मैं आगे वाला सीधा करता तो पीछे वाला टेढ़ा हो जाता, मैं पीछे वाला सीधा करता तो आगे वाला टेढ़ा हो जाता। मेरे बाप खत्ताब ने मुझे बड़ा मारा। कहा एक अरब के बेटे होकर के 5 ऊंट भी लाइन में खड़े नहीं कर सकते हो? तो इसी चटियल मैदान में मुझे मेरे बाप से मुझे मार पड़ी थी और आज 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी है। शरक से लेकर गरब तक सारे लोग एक लाइन में खड़े हैं। ये मोहम्मद अरबी के जोड़ों का सदका नहीं है तो और क्या है? मैं तो 5 ऊंट भी लाइन में खड़े नहीं कर सकता था और आज शरक से गरब तक सारी दुनिया की लाइन में खड़ी है। ये आका के नालैन का सदका नहीं है तो और क्या? तो उम्मत मुस्लिमा को जो हुक्मरानी मिली है ये हुजूर के नालैन का सदका मिला है। और मैं उनको भी कहना चाहता हूं जो मिर्जइयों के भाई बनते फिरते हैं, शर्म करो, हया करो, बेगैरत न बनो। मुझे एक दरवेश ने बताया कि फांसी का फंदा पूरा आ गया था,
सिर्फ 2 नेकियां काम आ गई। एक तो जो एटमी धमाका किया था वो काम आ गया। आज भूल गया है उस कहानी को। उस वक्त फंदा बिल्कुल पूरा आ गया था। ये मदीने ने बचाया है या मक्के ने बचाया है? और आज जो कुत्ते मक्के और मदीने पे भौंकते हैं, आज उनको भाई कहा जा रहा है। ये 4 दिन का तख्तो ताज है, 4 दिन की कहानी है। हम अगर जरदारी को कहते हैं और दूसरी तरफ गिलानी को कहते हैं कि अपना किबला दुरुस्त करे, हम मियां नवाज शरीफ को भी कहते हैं अपना किबला ठीक कर ले, अल्लाह से तौबा करे, वरना अल्लाह का कहर पड़ेगा, उसका गजब पड़ेगा। कौम ने तेरे से तवक्को वाबस्ता की है, लेकिन कौम तवक्को वाबस्ता कर सकती है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम से कौम गद्दारी नहीं कर सकती।